आईपीएस अफसर हरप्रीत सिद्धू ने एक बार फिर तो चुनिया गया एसटीएफ चीफ 5 साल तीसरी वार संभालणगे चार्ज। पंजाब दे बिजली संकट ते मायावती ने जताई चिंता, ट्वीट करके कैप्टन सरकार ते साधे निशाने। कोरोना महामारी कारण 1.5 साल बाद अदालतां च शुरू होवेगी फिजिकल हियरिंग। एक बार फिर तो गरमाया रफेल फाइटर जैट डील का मुद्दा। फ्रांस ने भारत के नाल 2016 च हुई इस डील नूं लैके दिते जांच के आदेश। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन। सीनियर आईपीएस अफसर हरप्रीत सिद्धू नूं एक बार फिर तो एसटीएफ चीफ की जिम्मेवारी दी गई है। पंजाब सरकार वालों जेड़े 30 जून नूं ऑर्डर जारी किए गए ने, उन्हां विच लिखिआ है कि हरप्रीत सिद्धू मुड़ तो एसटीएफ चीफ की कमान संभालणगे। दस दें कि 2017 च सत्ता च आउंदे ही मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसटीएफ का गठन किया सी अते उस वेले छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों च सेवावां दे रहे हरप्रीत सिद्धू नूं इसकी कमान सौंपी गई सी। इस वेले दी अहम खबर, सीनियर आईपीएस अफसर हरप्रीत सिद्धू नूं एक बार फिर एसटीएफ की कमान सौंपी जा रही है। पिछले 6 महीनों तो हरप्रीत सिद्धू छुट्टी ते चल रहे सन, स्टडी लीव के वास्ते वो अमेरिका गए हुए सन ते दस्सिया जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते ही वो वापस आए ने, जिस दे चलदियां 30 जून नूं जो पंजाब सरकार दे वल्लों ऑर्डर जारी किए गए उन्हां दे मुताबक मुड़ सिद्धू एसटीएफ की कमान संभालणगे, जो कि उन्हां दी छुट्टी के दौरान आईपीएस अफसर बी चंद्रा शेखर नूं एडिशनल चार्ज ते वजों दित्ती गई सी ते हुण मुड़ तो हरप्रीत सिद्धू ही एसटीएफ चीफ दे वजों काम करनगे। दस दी कि सत्ता संभालते ही मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 दे विच एसटीएफ का गठन किया सी ते उस वेले छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों च सेवावां दे रहे हरप्रीत सिद्धू नूं इसकी कमान सौंपी गई सी। ये कमान संभालते ही एसटीएफ दे वल्लों कोई वड्डियां कार्रवाइयां भी कीतियां गईयां, लेकिन 2018 दे विच सिद्धू नूं एसटीएफ चीफ वजों हटा दिता गया सी ते उन्हां दी जगह मुहम्मद मुस्तफा नूं एसटीएफ चीफ लगाया गया सी। इस दे बाद एडीजीपी रैंक दी ऑफिसर गुरप्रीत दिओ नूं इस दी कमान सौंपी गई ते जुलाई 2019 दे विच मुड़ सिद्धू नूं एसटीएफ चीफ लगाया गया, लेकिन दिसंबर 2020 दे विच सिद्धू ने 6 महीने की लीव लई, जो कि हुण खत्म हो रही है। इस लीव के दौरान आईपीएस ऑफिसर बी चंद्रा शेखर नूं एडिशनल चार्ज के वल्लों एसटीएफ की कमान सौंपी गई, लेकिन छुट्टी खत्म होने के बाद मुड़ एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू एसटीएफ की कमान संभालणगे। जानकारी के मुताबक 12 जुलाई नूं वो मुड़ तो एक कमान संभालणगे ते पंजाब दी कैप्टन सरकार दे 5 सालां दे कार्यकाल दे विच ये तीजी वार है जदों एडीजीपी सिद्धू नूं एसटीएफ की कमान सौंपी गई है। जिक्रयोग है कि पंजाब दे विच जल्द ही विधान सभा चोणां भी होण वालियां ने ते पंजाब सरकार नशे ते खात्मे दे मुद्दे नूं लैके सत्ता दे विच भी आई सी। वड्डा वादा सी कि नशिਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, जिस दे चलदे ही सत्ता संभालदे एसटीएफ का गठन किया गया सी ते हुण मुड़ तो जो इलैक्शन नज़दीक आ रहे ने तां एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू नूं एसटीएफ की कमान सौंपी गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पंजाब च पैदा हुए बिजली संकट नूं लैके कैप्टन सरकार ते निशाना साधिया। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि बिजली किल्लत कारण पंजाब के लोगों का जीवन गंभीर हालातों विचों गुजर रहा है। लोगों के कामकाज ठप हो गए ने ते किसानां नूं झोने लई पानी नहीं मिल रहा, जिसकी जिम्मेवारी कांग्रेस सरकार है जो आपसी कलेश कारण उलझी हुई है। नाल ही उन्हां आउण वाले विधान सभा चोणां नूं बसपा नूं जिताउण दी अपील की। बिजली संकट नूं लैके मायावती ने किया कैप्टन ते वार। बिजली ना आउण कारण कांग्रेस नूं दस्सिया निकम्मी सरकार। पंजाब 'ਚ पैदा हुए बिजली संकट नूं लैके बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते तंज कसे ने। मायावती ने ट्वीट जरिए पंजाब की कांग्रेस सरकार नूं घेरदिया कहा कि बिजली ना आउण कारण पंजाब के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के कामकाज ठप हो गए ने ते किसान झोना लगाउण लई पानी नूं तरस रहा, जिसके जिम्मेवार सूबे की कांग्रेस सरकार है जो अपनी पार्टी च मचे हड़कंप नूं लैके ते बागी विधायकों की गुटबाजी च उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार का अपनी जनता वाल बिल्कुल भी ध्यान नहीं तो हुण लोकां नूं चाहीदा है कि कांग्रेस सरकार तो मुक्ति पा लैण ते पंजाब च एक नवी सवेर लियाउण ते नाल ही आउण वालियां विधान सभा चोणां च बसपा नूं जिताउण दी अपील कीती। दस दईए कि कुछ दिनों तो लगातार पंजाब के पिंडां अते शहरां च कट लगाए जा रहे हैं, जिस तो दुखी लोग सड़कों ते उतर आए ने।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਐਂਡ ਤਲਵੰਡੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੱਡ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਦਾ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਸਰਗਣਾ ਹੈ, ਸਰਗਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹੋਂਦ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਰੇਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਖੋਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਨਖੜ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਨੀ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਧਨਖੜ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਫੇਲ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਡੀਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ 2016 ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਿਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਡਸਾਲਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਨ ਉੱਪਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਯੋਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NTAGI ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।